चैनल पंजाबी देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम यूएसए टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हाजिर हाँ अज के 4-5 मसले तुहाडे नाल साझे करने के लिए। 4 मामले अज अमेरिका के आपां तुहाडे नाल साझे करने जिन्हां दे उत्ते चर्चा चल रही है, जिहड़े अखबारां दे विच अज सुर्खियां बने आ। सब तो पहलां जिहड़े कुछ गुप्त दस्तावेज़ अमेरिका के लीक होए आ उहदे बारे कुछ अपडेट्स आईयां भी किहने लीक कीते सी। दूजा अबॉर्शन का मामला उहदे च नवां मोड़ आया। एक तीजा डोनल्ड ट्रंप उत्ते इस वेले किहड़े केस चल रहे ते की बाद च बनना 24 वाले इलैक्शन के कैंडीडेट बन सकते कि नहीं। तो चौथा मामला आपां साझा करना टेस्ला इलैक्ट्रिक व्हीकल बारे कि इहदी सेल दे विच इलैक्ट्रिक व्हीकल की सेल दे विच टेस्ला का शेयर दसदे आ घट रहा। सब तो पहली गलबात जिहड़ा रीसेंट लीक होया आ 100 तो ज़्यादा अमेरिका के डिफेंस डॉकूमेंट्स वो कहिंदे भी बहुत वड्डे सारे मतलब एक चीज़ की छोटी जी टिप आ। हालांकि जो कुछ लीक होया वो इस तो किते ज़्यादा आ। अपने आप दे विच बहुत हैरानी वाली गल आ कि अमरीका के सब तो सीक्रेट डॉकूमेंट्स इस तरीके दे नाल पब्लिक हो जाण ते अखबारां उन्हां नूं छाप देण। ये गलबात हजे तक भी समझ नहीं आ रही कि किस तरीके दे नाल किहने इहनूं लीक कीता। हुण इहदे बारे कुछ गल्लां बातां सामने आ रही क्योंकि जिहड़े इन्हां डिपार्टमेंट्स दे विच काम करदे आ लोग उत्थे किसी किस्म का फोन भी नहीं अलाउड हुंदा, कुछ भी नहीं चीज़ तुसीं अंदर लिजा सकदे। ते जिहड़ियां क्योंकि छोटी मोटी गल ही होर देशों के मामले भी ये इनवॉल्व होंगे। ये जोड़ा इशू से ये भी जो यूक्रेन तो उन्होंने कुछ सीक्रेसीज UN दियाँ कुछ जड़ियाँ गुप्त चीज़ां सी जां अमरीका कित्थे कित्थे जसूसी कर रहा सी गां वो सारियां गल्लां बातां ये जग जार होंदियां। 100 तो ज़्यादा डॉकूमेंट जोड़ा लीक होया ये बहुत मतलब हाईली क्लासीफाइड मटीरीअल जोड़ा एक अखबार जोड़ा वाशिंगटन पोस्ट आ उन्होंने भी हुणे नूं सामने लै आंदा आ। तो दूजी गल कि इनू कहा जा सकता कि वर्स्ट नैशनल सिक्योरिटी ब्रीच पिछले सालों के इदा कदे एडा वड्डा मतलब टपला नहीं लग्या इन्हों कि सारे दे सारा डाटा इन्हों का बाहर आ जाए, सीक्रेट गल्लां पब्लिक दे विच अखबारां दे छप जाण। चाहे यूक्रेन का जोड़ा उन्हां कोले जोड़ा एमुनीशन किन्ना आ उहदे बारे गलबात सी, चाहे अमेरिका का इंटैलीजेंस कलैक्शन मैथड की है, ये जसूसी करते किद्दां आ, जिहड़ा इन्हां ने रूस के अगेंस्ट वरत्या वो होवे। ये सारा कुछ अपने आप दे विच बहुत हैरानी वाली गल सी। यूक्रेन, साउथ कोरिया, इजराइल इन्हां सारिਆਂ ਦੇ उत्ते ये बहुत कुछ ये विचों बाहर आया। नैशनल सिक्योरिटी कौंसल के स्पोक्समैन ने जॉन किरबी वो कहते भी जो बाइडन नूं इनफॉर्म किया सी इस ब्रीच के बारे पिछले हफ्ते दे विच ते उन्हां नूं जो डिवेलपमेंट हो रही कहते असीं इनफॉर्म करते हैं। तो जिहड़े साडे कहते नाल दे आ सारे इस वेले उन्हां नाल गलबात भी की गई है हाई लैवल के उत्ते। जिहड़ा एक डॉकूमेंट 23 फरवरी का दसदे आ इस साल दे विच उहनूं सीक्रेट सीगा ते जिहदे विच डिटेल सीगी कि यूक्रेन किस तरीके दे नाल सोवियत एरा S-300 जिहड़े एयर डिफेंस सिस्टम आ उहनूं यूज़ कर रहा, किस तरीके दे नाल ये जिहड़ा बाकी गलबात कर रहा। और हजे तक ये क्लीयर नहीं सी होया कि ये सारे कुछ दे लई जिम्मेवार कौन सी। डॉकूमेंट दे विच बहुत सारियां होर रैफरेंस सीगियां, जिहड़ियां वीडियोज़ भी कुछ सीगियां जिहड़ियां सामने आईयां। सोमवार नूं आ जिहड़ा सोमवार सीगा यूक्रेन ने डिनाई कीता सी इस रिपोर्ट नूं कि उन्हां दे जिहड़े मिलिटरी प्लान्स हैगे आ कि उन्होंने इहनूं चेंज कर दिता सी ये सारे कुछ तो बाद। हुण ये सारे कुछ दे विच गल जदों निकलदी इत्थे तक लै आए आ कि जिहड़े अमरीका के ये सीक्रेट डॉकूमेंट सीगे ये वाशिंगटन पोस्ट अखबार जिहड़ी दस रही है वो कहंदे भी इहदे पिछे एक 20 सालां दा मुंडा आ जिहड़ा काम करदा सी उत्थे किस मिलिटरी बेस दे उत्ते कि सारा उहदा काम आ। ये वीडियो गेमां खेडदा सी, वीडियो गेमां ते गन्स दा शौकीन आ। सोशल मीडिया के उत्ते एक प्लेटफॉर्म या चैट रूम नूं जिहड़ा ठग चक्कर सेंट्रल कहिंदे आ उहने उहदे उत्ते ने जाके फाइल शेयर कर दित्ती है। जिहड़े क्लासीफाइड डॉकूमेंट्स का सब तो पहलां जिहड़े गेमर्स सीगे वीडियो गेमां खेडण वाले आ इन्हां दे विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उत्ते वो रिकॉर्ड लीक होए आ। जिहड़ा एक क्लब हाउस दे विच 25 लोकां दे विच इह OG इनू ओरिजिनल गैंगस्टर के नाम नाल कहिंदे आ, OG उहनूं छोटे रूम च कहिंदे आ। वो बंदे ने अपना नाम OG रखिया सी जिहड़ा इहदे उत्ते सीगा वो यूज़र OG सी, उहने कहंदे सब तो पहलां शेयर कीता ते उहदे कोल सरकार दे सारे सीक्रेट आए कित्थों जिथे वो काम करदा सी ते उहने इहनूं ओ जिहड़े इह गेमां वाले सीगे सोशल मीडिया उन्हां दा अपना प्लेटफॉर्म सी उहदे उत्ते साझा करन तो बाद फिर बाकी दुनिया दे विच सारे गए आ।
FBI ਨੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੂੰ OG ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਫਾਈਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੈਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ OG ਦੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ OG ਮਤਲਬ ਉਸ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਫੋਨ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ OG ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨੋ ਫੋਰਨ NOFORN ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਕਿ ਚੈਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ OG ਨੇ ਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਟਿਕਾਣੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ UN ਚੀਫ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰਸ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਸੂਸੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਇਹ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਕਿਉਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ FDA ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਉਸ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਿਫਪ੍ਰਿਸਟੋਨ ਉਹ ਦਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਬੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਰੋ ਵਰਸਸ ਵੇਡ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1973 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਵਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਤਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਉਸ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਰੋ ਵਰਸਸ ਵੇਡ। ਹੁਣੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਟਰਨ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਉਹ ਰੋ ਵਰਸਸ ਵੇਡ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ 'ਚ ਉਹੀ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰੋ ਵਰਸਸ ਵੇਡ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਰਮਨ ਮੈਕੋਵਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕੋਵਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਕਸਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਰਿਸਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਕੋਵਰੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਫਿਰ 7-2 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਕੋਵਰੇ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 14th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋ ਵਰਸਸ ਵੇਡ ਡਿਸੀਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਚੋਇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਅਨਬੋਰਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਰੋ ਵਰਸਸ ਵੇਡ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਲਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਟਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। 1973 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਓਵਰਟਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਵਰਟਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟੈਕਸਸ ਉਹੀ ਟੈਕਸਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰੋ ਵਰਸਸ ਵੇਡ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ FDA ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀ 10 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਸੀਗਾ। ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 7 ਵੀਕਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ US ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਫॉर ਹਿਪੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ US ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਮੈਥਿਊ ਕੈਸਮਰਿਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੱਜ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਿਊ ਕੈਸਮਰਿਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਵਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗਿਓਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਆ। ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਮਿਫਰੀਸਟੋਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਪਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਉਹ ਅਬੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ,
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਣਚਾਹੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਔਰਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟ ਗਿਲਟੀ 34 ਜਿਹੜੇ ਫੈਲੋਨੀ ਚਾਰਜਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ 2016 ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਰੈਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਡਲਟ ਐਕਟਰੈਸ ਸਟੋਰਮੀ ਡੈਨੀਅਲਸ, ਉਹਨੂੰ $1,30,000 ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆ। ਮਨਹਾਟਨ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਜਾ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੋ ਲੋਗੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਮਨਹਾਟਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਲਵਿਨ ਬ੍ਰੈਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮਨਹਾਟਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ $1,30,000 ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 13-14 ਪੇਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫੈਕਟਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਾ ਲੋਗੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਮ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਸਤ 8 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਟੈਂਪਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਚ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ FBI ਏਜੰਟਸ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੀਕਰੇਸੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਲਝੇ ਆ। ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ 6 ਵਾਲਾ ਆ। ਜਨਵਰੀ 6 ਨੂੰ ਰਾਇਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਆ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਫੈਨੀ ਟੀ ਵਿਲਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਸੀ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਟਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ 2020 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਾਰਜੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 7 2020 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾ ਸੂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਲਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 4-5 ਮਸਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ।